Domestic industries and diversification of industrial structure are essential element for sustainable economic growth. The development of robust manufacturing sector is a key priority of Indian government. तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी પણ છે કે ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટર કાફી ગ્રો કરે. ચલો હવે પાછો થોડોક ડેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ આવશે તે વાત કરીશ. A detailed discussion on industrial development is beyond the scope of this unit. તો એ 4 પેજ આપ્યા છે. Starting with the industrial growth figure, we shall briefly touch upon the general aspect related to industry. In India, industrial production measures the output business integrated in industrial sector of the economy. હું બોલ્યા મને નથી ખબર. એ લોકો ટોકમાં એમ કહે છે કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર્સ ને બધું બહુ સ્ટ્રોંગલી આમાં ઇન્વોલ્વ છે. ચલો હવે ધ્યાન દેજો ભાઈ. Manufacturing is the most important sectors and accounts for 78% of total production. તો જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે એ ટોટલ પ્રોડક્શન ના 78% તમારો આમાં કવર કરે છે. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ જીવી એટ કરન્ટ પ્રાઇસ, જેમ આપણે રિયલ ને નોમિનલ માં ભણ્યા હતા, કરન્ટ પ્રાઇસ વોઝ એસ્ટિમેટેડ એટ $77.47 billion in the third quarter. Data Gen has contributed around 16.3% of GVA in the past 10 years. Main શું છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે 78% લગભગ ટોટલ પ્રોડક્શન નો પાર્ટ પ્લે કરે છે. ઓકે, બાકી બધું ઠીક છે. The combined index of the 8 core industry, 8 core છે, 8 કરોડ નથી, 8 core industries stood at 142.8, driven by the production of coal, refinery products, fertilizer, steel, electricity and cement industry. આ 7 જે છે એ મેઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. સોરી 8 આ મેઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. In January 31st, 2023, the Manufacturing Purchasing Managers Index PMI, right, index number છે, okay, જે આપ્યો તો તમારો stood at 55.4. India's ranking Global Innovation Index improved from 40th from 81st. તો પહેલા 81 માં નંબર હતા, જે 40 માં નંબરે આવ્યા. તો સારી વાત છે. બાકી ડેટા છે ભાઈ આમાં. નેક્સ્ટ bracket વાળા પછી, the Department for Production of Industrial and Internal Trade has a role in the formulation and implementation of the industrial policy strategies for industrial development in conformity with development needs. તો એક આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે જે આ લોકોનું બધું ધ્યાન રાખશે. તો આની પહેલા એક ડિપાર્ટમેન્ટ આવ્યું હતું, એક વન સેકન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ. એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ થાય. Ever since independence, many innovative schemes are undertaken by different government from time to time to boost industrial performance. Some of the policy. હવે important થોડીક વસ્તુ આવશે ભાઈ, તો ધ્યાન દેજો આમાં. પહેલું છે introduction of GST on 1st July 2017. 2017 પહેલી જુલાઈ. આ ડેટ યાદ રાખવાની. As a single domestic indirect law for the entire country, replacing many indirect taxes in India such as excise duty, VAT, service tax, etc. આ ભણેલા છો તમે probably. Reduction of corporate tax to domestic company, giving an option to pay income tax at the rate of 22% subject to condition they will not avail any exemption or incentive. તો 22% નો રેટ ઇન્કમ ટેક્સ નો કરી દીધો છે. પહેલા 35% સુધી 40% સુધી જતો હતો. Make in India is a vocal for local initiative launched in 2014 to facilitate investment, foster innovation, build excellent infra. Make in India hub for manufacturing design innovations. Make in India 2.0 now focusing on 27 sectors include 15 manufacturing sector, 12 service sectors. So Make in India ની વાત થોડી કરી. ઠીક છે. ઓલું GST વાળું એક યાદ રાખજો, ઇન્કમ ટેક્સ નો રેટ નું યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Ease for doing business with a key focus area as simplification of procedures, rationalization of legal provisions, digitalization of government process and discriminalization of minor technical and procedural default. જે default થયા છે, problem થયા, એને ફટાફટ solve કરવા. India ranked 63rd in the World Bank annual doing business report. મતલબ કે ધંધો ક્યાં કરવો જોઈએ એવા અગર કન્ટ્રીમાં વાત કરીએ તો આપણો નંબર 63 હતો, જે 77 હતો 2019 માં. આમાં તો વધઘટ થયા કરતી હોય. તો એક ઇઝ ફોર ડુઈંગ શું છે એ ખાસ યાદ રાખજો રેન્ક કરતા. The national single window system is a one stop shop for investors related approvals and services in the country. પહેલા શું હતું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો તમારે મલ્ટીપલ પ્રોસિજર્સ ફોલો કરવી પડતી, લાયસન્સ લેવા પડતા. આ બધું એક સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ ડેવલપ કરી
જેથી તમારું ઈઝી કામ થઈ જાય એન્ડ એમ્સ ટુ પ્રોવાઇડ કન્ટિન્યુઅસ ફેસિલિટેશન એન્ડ સપોર્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટર્સ. વન્સ અગેન એક યોજના આવે છે પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન. ગતિ શક્તિ નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય ટ્રાન્સપોર્ટેશન રિલેટેડ કાંઈક વાત છે. Database decision related to integrated planning of multimodal infrastructure thereby reducing logistic cost. તો આ જે બધા રોડ બને છે એમાં આ ગતિ શક્તિ યોજના નીચે પણ ઘણા બધા રોડ બનતા હોય છે. લાઈક આપણો ભાવનગર સોમનાથ હાઈવે છે, વર્ષોથી બને છે એની વાત કરી. મતલબ હું જ્યારે આર્ટિકલ હતો સીએ નહોતો થયો ત્યારથી બને છે, એટલે આ લગભગ વાત થઈ ગઈ 10 વર્ષ. 10 વર્ષથી બને છે, હજી બને જ છે. વર્ષો થઈ ગયા એમ. આ લોકો હું કરે છે રામ જાણે. એક ફ્લાયઓવર બનાવવામાં કેટલા વર્ષો કાઢી નાખ્યા એમ. હવે સાહેબ આવે છે 20 તારીખે તો લોકાર્પણ થવાનું છે. અરે બધું મને તો જયારે પહેલી વાર આવ્યા હતા ને મોદી સાહેબ ગધેડિયામાં રોડ બન્યા તો હું ચોંકી ગયો. ગધેડિયામાં રોડ બનાવ્યો. આ તો બનાવશે જ ને, તંબુ નખાઈ જશે, એ બધું થઈ જાય. આથી ખબર પડે કે પોલિટિકલ વિલ હોય તો કેટલું થઈ શકે એવી રીતના. હજી તમે એક બે થી જોવા આખો ઘોઘા સર્કલ નો રોડ ચટાચટ થઈ જાય. બધા અત્યારે બ્લોક કાઢીને નાખે છે નવા એમ બધી જગ્યાએ. ઝાડવા બધું હરખું કરે છે એમ લાગવું જોવે ને કે ભાઈ સાહેબ આવ્યા છે. આવું છે. 25,000 માણસો ભેગા કરવાનો ટાર્ગેટ છે. ઉભા ક્યાં રાખવા એ તો કરવું પડે ને પાછું. હા એટલે બધે એ રૂપે ઉભા રાખશે બધાને રાખવા જ પડે. એટલે લોકો આવે છે એવું નથી. એક છે ફેન બેઝ છે પણ ઠીક છે. આપણે તો પોલિટિકલ બિલ ની વાત હતી. હાલો કોકની ચર્ચા પછી કરશું. નેશનલ લોજિસ્ટિક પોલિસી once again logistic related છે. in September 22 aim to lower the cost of logistics and make it par with other developed countries. તો લોજિસ્ટિક આપડા મતલબ યસ શ્યોરલી ઘણું બધું ડેવલપ થયું છે. જેમ કે દિલ્હી નોઈડા હાઈવે છે, પછી આઈ થિંક મુંબઈ પુણે હાઈવે છે, બહુ આમ ફેમસ છે, કાફી ડેવલપ થયેલા છે. આ બધી વસ્તુમાં ઘણું ડેવલપમેન્ટ થયું છે. Keeping in view India's vision of becoming Atmanirbhar, the production linked incentives PLI schemes was initiated in March 2020 for 14 key sectors to enhance India's manufacturing capabilities and export competitiveness. PLI scheme is now extended for white goods, air conditioner, LED lights. તો આના ઉપર પણ તમારી જે છે આત્મનિર્ભર સ્કીમ કાફી ડેવલપ થયું છે. આને પણ થોડુંક એક ધ્યાનમાં રાખજો. આત્મનિર્ભર વાળો પોઈન્ટ ને ગતિ શક્તિ વાળો એક ધ્યાનમાં રાખજો. સિંગલ વિન્ડો વાળો ઉપરનો પોઈન્ટ એને પણ માર્ક કરજો કરતા હો તો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ આ તમારા જે છે એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ. Greenfield industry regions area nodes with sustainable infrastructure to make available plug and play infrastructure at the plot level. Plug and play એટલે કે શું છે કે આપણે કેમ ભાઈ ચાર્જર ને પ્લગ કરી અને ચાર્જિંગ થવા માંડે. હવે ગમે ત્યાં તમારે પ્લગ કરી શકો એવી રીતના તે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થાય છે જે તમારું પ્લગ એન્ડ પ્લે મતલબ કે બનાવ્યું કાંક હોય ત્યાંથી આખું માળખું આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ઉઠાવીને બીજે મૂકી દે અને ત્યાં તૈયાર થઈ જાય. આમાં એકચ્યુઅલી ઘણો બધો ફાયદો થાય. આ બધી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે. પેલા આપણને લાગતું કે નથી પણ છે એવી રીતના. એટલે કન્સ્ટ્રક્શન થાય. સમજો ગધેડિયામાં કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું ત્યાંથી ઉપાડીને મૂકી આવ્યા એ રૂપાણીમાં. તો રૂપાણીમાં એટલે આખું બિલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર જ છે નહીં. એટલે એનાથી શું થાય કે ત્યાં આગળ ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ ન થાય, ટાઈમ ન બગડે. અલગ જગ્યાએ બધા રો મટીરિયલ્સ અવેલેબલ છે ત્યાં થઈ જશે. તો આ પણ બધા સ્કીમ્સ આ બધી વસ્તુ છે થાય છે. ઓકે આ બધા કોન્સેપ્ટ હતા જ તે ઇન્ડિયામાં ધીરે ધીરે હવે ડેવલપ થયા એનો યુઝ કરવાનું. ફેમ ઇન્ડિયા સ્કીમ્સ ફાસ્ટર એડોપ્શન ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ હાઇબ્રિડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ. ફેમ ઇન્ડિયા આ કોઈ તમારું બીજે રિલેટેડ નહીં પણ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ રિલેટેડ પાછું આવે છે. ટુ પ્રમોટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ હાઇબ્રિડ vehicle technology and to ensure sustainable growth for the same. ઉદ્યમી ભારત aim at empowerment of micro small medium enterprise MSME. આને પણ ખાસ માર્ક કરજો. ઉદ્યમી ભારત ફેમ ઇન્ડિયા ને પણ માર્ક કરજો. આ બધું ઇલેક્ટ્રિક વાળું ને એવું બધું છે ને એક હોય એમ કોન્સેપ્ટ જે ચાલતા હોય એટલે પૂછે. PM મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજિયનલ એન્ડ અપેરલ.
જેનું નામ છે પીએમ મિત્રા. જો આ લોકો આવું બધું બહુ છે, પેલા કે ભાઈ નીતિ, પછી એનું ફૂલ ફોર્મ બનાવે કે આ થાય એમ, પછી મિત્રા એમ, તો કે એનું ફૂલ ફોર્મ બનાવો, કંઈક લગાવી દેવું એમ. To ensure world-class industrial infra which would attract cutting-edge technology and boost FDI and local investment. આમાં શું છે તમારું FDI વધારે આવે, ટેકનોલોજી વધારે આવે, EM થી બૂસ્ટ કરવા માટેનું હતું. Opening up of global investment to make India a more attractive investment destination. તો એક ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન હોય એમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન હોય કે જ્યાં તમારે ઇન્વેસ્ટ કરો તમને ફાયદો થાય. તો ઇન્ડિયાને એવું બનાવવું. The government has implemented several radical and transformative FDI reforms across sectors such as defense, pension, e-commerce activities. આ બધામાં ઘણું બધું સુધારા લાવ્યા. 100% FDI under automatic route is permitted for sale of coal and coal mining activities including associate processing infra and insurance intermediaries. તો ઇન્સ્યોરન્સમાં 100%, કોલમાં 100%, આ બધા FDI માટેના રૂટ ઓપન કરી દીધા. Foreign Investment Promotion Board was abolished in May 2017 and a new regime, namely Foreign Investment Facilitation Portal (FIF) has been put in place. એક નવું બોર્ડ બનાવ્યું. Under the new regime, the process of granting FDI approval has been simplified. Easy કરવામાં આવ્યું. 853 FDI proposal was disposed in the last 5 years. 5 વર્ષમાં 853 FDI ની કરી, એટલે લગભગ 19 થી લઈને 23 ની વાત કરે છે, લગભગ 18-19 થી લઈને. FDI has increased jump by 39% since FIF came into being. તો FIF આવ્યો પછી FDI માં પણ કાફી ગ્રોથ થયો. Remission of duties and taxes on export product 21 form to replace the existing MEIS merchandise export from India scheme to boost export. તો એક આ નવી સ્કીમ છે એક્સપોર્ટ પ્રમોશન માટેની, એ ડેવલપ કરવામાં આવી. It provide rebate for all hidden central state local duties on goods exported which have not been refunded under any other existing scheme. હવે આ સમજાવો, આ એટલે મતલબ કોન્સેપ્ટ સમજવા જેવો છે, તમારા કામ આવશે આગળ જતા. કે તમે એક્સપોર્ટ કરો છો, એક્સપોર્ટ કરતી વખતે તમે બનાવ્યા ગુડ્સ અહીંયા, રો મટીરિયલ અહીંયાથી લાવ્યા, રો મટીરિયલ ઉપર ટેક્સ પે કર્યો, બીજા બધા ગુડ્સ ઉપર ટેક્સ પે કર્યો, આ બધો ટેક્સ પે કરી દીધો ને તમે, અને ગુડ્સ વેચો છો ક્યાં તમે? આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટ કરો, એમાં કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી. એટલે તમે જે ટેક્સ પે કર્યો એને કોઈ તમને બેનિફિટ મળે નહીં. નહીતર શું થાય, તમે આ તો ખબર છે ને જીએસટી માં શું હોય, રો મટીરિયલ આવ્યું એની ઉપર જીએસટી પે કર્યો, તમે પ્રોડક્ટ વેચો એની ઉપર જીએસટી લાગે, અને જૂનો જીએસટી જે પે કર્યો એનો ક્રેડિટ મળે, ઇનપુટ ક્રેડિટ બોલાય, અને તમારે બેલેન્સ પે કરવાનું. આ સમજ્યા કે ન સમજ્યા, કે સમજાવું? હા તો એમ બોલો. જો શું થાય કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપીસમાં રો મટીરિયલ ખરીદ્યું અને એની ઉપર તમે જે છે એ 10 રૂપીસનો જીએસટી પે કર્યો. મને એવું હતું કે તમને ખ્યાલ છે એટલે મેં આવી રીતે સમજાવતો હતો. જો અહીંયા એક કંપની છે, એને રો મટીરિયલ પરચેસ કર્યું 100 રૂપિયાનું, આના ઉપર 10 રૂપિયા જીએસટી હતો, એટલે 110 માં પરચેસ કર્યું, અને પછી એને પોતાની પ્રોસેસ કરી, પ્રોફિટ માર્જિન ને બધું એડ કરી 200 રૂપિયામાં સેલ કર્યું, જેમાં 22 રૂપિયાનો જીએસટી હતો, 222 માં સેલ કર્યું પ્રોડક્ટને, કસ્ટમરને, બરાબર. છેલ્લે ફાઇનલી તો આમાં શું છે, આની પાસેથી 22 રૂપિયા આને મળ્યા, એ આના થોડા ખીચાના છે, એ તો કોને દેવાના? ગવર્નમેન્ટને. ગવર્નમેન્ટને 22 રૂપિયા પે કરવા, બરાબર? સમજાણું તમને? ઓલરેડી કેટલા પે કરી દીધા? 10 તો પે કરી દીધા ને, તો એની એને ક્રેડિટ મળે, અને બેલેન્સ પેમેન્ટ એને જે કરવાનું આવે 12 રૂપિયાનું. સમજાણું તમને? બરાબર. અહીંયા એક ફ્રોડ થતો હોય બોગસ બિલિંગ નો, જે ભાવનગરમાં કુખ્યાત છે, કે ભાઈ જે આ જે છે બિલ, આ જે રો મટીરિયલ, આ બધું ફેક હોય, ટ્રુથ નો હોય. એટલે શું થાય કે આવી ક્રેડિટ લઈ અને આની પાસેથી પૂરા રૂપિયા લે, ભલે ઓછા ગવર્નમેન્ટને. સમજાવો તમને? આ બોગસ બિલિંગ બેઝિકલી, બિલ ઉપર ખાલી ધંધો, એ રીતના. આપણે અહીંયા આગળ જે વાત કરીએ એક્સપોર્ટ રિલેટેડ. હવે સમજો શું થાય છે, આ 10 રૂપિયા પે કરી દીધા, તમે એક્સપોર્ટ કરો છો, એમાં તો કોઈ ટેક્સ છે નહીં, એટલે 200 રૂપિયામાં તમે કર્યું એક્સપોર્ટ, તો તમારે ગવર્નમેન્ટને કઈ પે કરવાના તો આવતા નથી. જે પે કરેલા એનું શું કરવાનું? સમજાવો તમને? આને ખર્ચો થઈ ગયો ને, આ તો બિચારો સારું કરવા ગયો એક્સપોર્ટ, અને એમાં એને ખર્ચો થઈ ગયો, તો ગવર્નમેન્ટ એમ કે કઈ વાંધો નહીં, તને અમે શું આપશું? રિફંડ આપશું. કેટલા રૂપિયા? 10 રૂપિયા, જે અમને તમે પે કરેલા. સમજાણું તમને? આ રિફંડ થયું. હવે ઘણી વખત કાયદામાં એવું હોય કે આવી પ્રોસિજર હોય જ નહીં, રિફંડ ન મળે.
તો એની માટેની સ્કીમ લઈને આવ્યા આમાં, જેમાં એને રિબેટ મળે. શું મળે છે? રિબેટ. રિબેટ ને સાદી ભાષામાં રિફંડ કહી શકો, પણ ડિફરન્શિએટ તો કરવું પડે ને એવી રીતના હે, એટલે એને રિબેટ બોલવામાં આવે. એટલે ગવર્મેન્ટ, તમે જે આ બધા રેકોર્ડ દેશો તો ગવર્મેન્ટ રિબેટના રૂપમાં આ 10 રૂપિયા તમને પાછા આપી દેશે. રિફંડ અલગ વસ્તુ છે, રિબેટ અલગ છે. બેમાં પૈસા આવે છે, શોર્ટમાં વાત કરીએ તો, બરાબર. પણ એક રિફંડ જે એના કાયદામાં જ મળી જશે, અને જો એ કાયદામાં ન મળતું હોય તો રિબેટ અલગથી તમે ક્લેમ કરી શકો. સમજાણું તમને લોજિક? બરાબર. તો આ રિબેટની વાત કરી અહીંયા આગળ આવી રીતે. Initiative towards fostering innovation include incubation, hand holding, funding industry academia, partnership and mentorship and strengthening IPR regime. મતલબ નવા ઇનિશિયેટિવ લીધા, સ્ટાર્ટઅપ્સ ને રિલેટેડ નવી પાર્ટનરશિપ કરી, જેથી શું છે કે તમે ઇન્ટેન્જિબલ એસેટમાં એટલે આગળ વધો, ઇનોવેટિવ ટેકનોલોજીસ આવે, એવી બધી વાત. નેશનલ લોજિસ્ટિક પોલિસી ઇઝ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પોલિસી ફ્રેમવર્ક ફોર ધ લોજિસ્ટિક સેક્ટર્સ. Startup India program act as a facilitator for ideas and innovation in the country. India rank GII has improved 81st to 40th. આગળ વાત કરી દીધી. Public procurement preference to make in India in October 2017 gives preference to locally manufactured goods, work and service and public procurement, thereby giving boost to Indian growth. The emergency credit line guarantee scheme. આ ગેરંટી વર્ડ જ છે, ગેરંટી કે ગેરંટી આપે છે, ફુલ્લી ગેરંટેડ ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ટુ મોનિટર લેન્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. તો જે છે એ તમે લોન લ્યો, ગેરંટી ગવર્મેન્ટ લેશે તમારી, આવી બધી સ્કીમની અંદર. India is gearing up for fourth industrial revolution for industry 4.0. આની પહેલા 3 રિવોલ્યુશન આવી ગયા, જેમાં 91 નું પણ કવર થાય છે. હવે આપણે 4.0 ઉપર જઈએ છીએ ધીરે ધીરે. In which manufacturing transformation need integrated new technologies such as cloud computing. તમે નામ સાંભળ્યું હશે આવું, ક્લાઉડ એવી રીતના, એટલે વાદળ, આમ વાદળ થાય તો આ બધું જે કામકાજ જે સ્ટોર થાય ને ડેટા, તો આવી રીતના અલગ અલગ થાય. ઘણી વખત મેં મારા મોબાઈલમાં સ્ટોર કર્યો હોય ડેટા, હું હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરું. હવે એવી રીતના ક્લાઉડ આવી ગયા છે, તો ક્લાઉડમાં સ્ટોર થતું હોય એવી રીતે. તો એ બધું રિલેટેડ IoT, મશીન લર્નિંગ. તમે મોબાઈલમાં મશીન લર્નિંગ નો યુઝ કરો જ છો. જેમ કે આજે મારે કોઈ મેસેજ કરવો હોય તો ઓડિયો આમ બોલું, એ લખી નાખે, એ એમાંથી સમજે કે ભાઈ આને આ જે મતલબ બોલ્યો એનો શું અર્થ થાય છે, એ મશીન લર્નિંગ થયું. આ AI ની જ વાત કરે છે, બધું AI રિલેટેડ જ છે, એને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. The national manufacturing policy which aim to increase the share of manufacturing in GDP to 25% by 25 is a step in this direction. India is attractive hub for foreign investment in the manufacturing sector. Over the last few years, FDI equity inflow in the manufacturing sector have been progressively rising. India continues to open up its sectors to global investors by raising FDI limits and removing regulatory barriers in addition to developing infra and improving the business environment. According to the Department of Promotion, Industry and Internal Trade, પાછો એક ડેટા આવ્યો, FDI inflow થયું છે 58.77 billion in 21-22. There are many challenges, બસ એટલું જ છે, કમ્પ્લીટ કરી હમણાં, આમાં કઈ બીજું નથી. Few of these are, કયા પ્રોબ્લેમ છે? Shortage of efficient infra and manpower and consequent reduced factor productivity. Manpower નથી, human development ની મેં હમણાં જ વાત કરી, education, skill, health, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. Reliance on import ઉપર હજી પણ આપણે બહુ ડિપેન્ડન્ટ છીએ. Exchange rate volatility, રેટ 80 નો 85, 88 થઈ ગયો, જે એક સમયે 50 રૂપિયા હતો આજથી 10-15 વર્ષ પહેલા, તો આટલા બધા વધી ગયા. And associate time and cost overrun, ખર્ચા વધતા જાય છે. The MSME sector is relatively less favorable place in terms of credit availability. જે medium small જે છે enterprises, એને લોન નથી મળતી, એ પ્રોબ્લેમ છે. Industrial location established without reference to cost effective point tend to experience unsustainable cost structure. ઇન્ડસ્ટ્રી એવી જગ્યાએ લોકેટ કરવામાં આવેલી છે જ્યાં એને ખર્ચો વધારે થતો હોય, કામ ઓછું, ખર્ચો વધારે. Heavy losses, inefficiency, lower productivity and unsustainable return plugging public sector industry. Public sector industry એટલે કે જેમાં ગવર્મેન્ટ નું હોલ્ડિંગ છે, જે કોઈ છે અત્યારે, એમાં પણ હજી લોસ થાય છે. Strain labor management relations and loss of man hours. મતલબ કે માણસો અને જે ઉપરની સત્તાવાળા બેઠા છે હાયર લેવલ ઉપર, એ લોકો વચ્ચે કોર્ડિનેશન્સ નથી, એને કારણે મેન hour નો લોસ થાય છે, મતલબ કે કામના સમય બરબાદ થાય છે.
lower export competitiveness, slowing external demand, imposition of non-tariff barriers by other countries. આપણું એક્સપોર્ટ વધારવું છે આપણે, પણ સામેવાળા એસેપ્ટ કરવા જોઈએ ને, ત્યાં ટેક્સ લગાવે છે. ટ્રમ્પની જ અત્યારે વાત કરી લ્યો, એક્સપોર્ટ તો કરવા તૈયાર, ટેક્સ એટલો લગાવી દીધો. ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇન ડિસ્ટર્બન્સ એન્ડ અનસર્ટેનિટી, મતલબ કે બહુ સરસ ધંધો હાલતો હોય, યુક્રેન રશિયા બાંધવા માંડ્યા, એમાં આપણે તકલીફ થઈ ગઈ બિઝનેસમાં, કે ડિસ્ટ્રપ્શન આવી ગયું, જે સપ્લાય ચેઇન હતી તૂટી ગઈ. Inflation and associated macroeconomic development leading to input cost escalation and lower demand. Demand ઘટતી જાય છે, ઇન્ફ્લેશન વધતું જાય છે, આ બધા પ્રોબ્લેમ થયા છે. ગ્લોબલ સ્લોડાઉન, વૈશ્વિક મંદી and relative negative sentiments affecting investment. તો વૈશ્વિક મંદીના કારણે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરતા ડરે છે. એગ્રેસિવ ટાઇટનિંગ ઓફ મોનેટરી પોલિસી, મોનેટરી પોલિસી પણ બહુ ટાઇટ કરવામાં આવી છે. રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ને બહુ એકદમ અપ રાખવામાં આવ્યો હતો, હમણાં લોઅર કર્યો રિસેન્ટલી, 23 સુધી તો બહુ અપવર્ડ હતો. ઇન્ક્રીઝ ઇન કોસ્ટ ઓફ ક્રેડિટ, હાઈ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ ફ્યુલ પ્રાઇસ, પેટ્રોલના ભાવ વધતા ગયા હતા, હમણાં પાછા થોડાક રિડ્યુસ થયા, આપણને એની ઇફેક્ટ નથી દેખાતી. આપણને એમ લાગે 97 જ છે ને ઘણા ટાઈમથી, પણ ઓવરઓલ ઘણા રિડક્શન થયા હતા રિસેન્ટલી. માઉન્ટિંગ પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્ફોર્મલ સેક્ટર, ઇન્ફોર્મલ સેક્ટર વધતા જાય છે, વધતા જાય છે. આ હતું તમારું ઇન્ડસ્ટ્રી. મોસ્ટલી આપણે બસ હવે એક જ લેક્ચર, પછી કમ્પ્લીટ ચર્ચા, then we will start new.